Good morning. Good morning. It's a privilege to be here this morning. हॅलो. आज या सकाळी येणं आनंदाची गोष्ट आहे. I'm so happy to see our brother Abhi Varghese and Dr. Samuel Das here. आम्हाला आनंद होतो की ॲबी वर्गीस आणि सॉलोमन दास यांना भेटून. And thank you so much to Brother Deshmukh and Brother Rajesh Talwar and Brother Prakash for this kind and gracious invitation. आणि ह्या आमंत्रणाला बंधू देशमुख, राजीव आणि बंधू प्रकाश यांचे ते आभार मानत आहेत. Shall we turn to the Word of God for this morning's meditation? आणि सकाळच्या ह्या मेडिटेशनसाठी देवाच्या वचनाकडे आम्ही वळू. 1 Chronicles chapter 4. पहिला इतिहास याचा 4था अध्याय. 1 Chronicles chapter 4 and verses 9 and 10. Can one of you please read that for me loudly and clearly? 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. पहिला इतिहास 4था अध्याय 9 आणि 10 वचन. There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth had been so painful. He was the one who prayed to the God of Israel. Oh, that he would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain. And God granted him his request. याबेस हा आपला भाऊबंधामध्ये फार प्रतिष्ठित होता. त्याच्या आईने त्याचे नाव याबेस असे ठेवून म्हटले की त्यास प्रस्तावताना मला फार क्लेश झाला. याबेसाने इस्रायलाच्या देवाजवळ वर मागितला तो असा, तू माझे खरोखर कल्याण करशील, माझ्या मुलुखाचा विस्तार वाढवशील आणि मजवर कोणतेही अरिष्ट येऊन मी दुःखी न व्हावे म्हणून तुझा हात माझ्यावर राहील तर किती बरे होईल. त्याने मागितलेला हा वर देवाने त्यास दिला. May the Lord bless the reading of His word. देव ह्या वचनावर आपला आशीर्वाद देव. Shall we bow heads in prayer? आम्ही थोडीशी प्रार्थना करू. Father, we thank you for this morning and this wonderful privilege of coming and calling you Abba, Father. Lord, you said if we ask you for bread, you would not give us a stone. If we ask you for fish, you would not give us a serpent. Lord, you said that you taught us to pray, give us this day our daily bread. We need strength for the journey that lies ahead of us. And we desperately need to hear your voice speaking to us and uplifting us, encouraging us, and healing us. Thank you for this time. Lord, we pray that each one of us would be under the conscious direction of your Holy Spirit. Give utterance to your servants. Keep away all dark forces. Be glorified in our midst, we pray, Father, that an eternal benefit and blessing may accrue to each one of us. We make this prayer with confidence and thanksgiving through Jesus Christ our Lord. आमेन. The story of Jabez is one which has always fascinated me. बंधूंना याबेसविषयीची गोष्ट जी आहे ते सदाच उत्तेजन देण्यासारखी आहे. In the whole genealogy which is written down here, there is one gem which stands out. आणि ह्या संपूर्ण वंशावळीमध्ये एक दिसतंय आम्हाला ह्या ठिकाणी. So it means pay attention. म्हणजे लक्ष द्या. Now, I believe that Jabez made this prayer beginning from his youth. आणि बंधू म्हणतात की याबेसाने ही प्रार्थना त्याच्या तरुणपणाच्या सुरुवातीला केली. Look at his background. त्याचा पार्श्वकाळ पहा. Look at his humble circumstances. त्याचा नम्रपणाचे जे सर्कमस्टन्सेस पहा. It says his mother named him Jabez. त्याच्या आई असं म्हटलेलं आहे त्याच्या आईने नाव त्याचं याबेस असं ठेवलं. Jabez means याबेस म्हणजे he will cause pain. म्हणजे तो ते लिहिलेलं आहे की तो क्लेश देईल. Can you imagine a mother naming her child, he will cause pain? आणि असं कधी विचार करू शकाल का त्याच्या आई त्याला नाव की तो क्लेश देणारा असं नाव ठेवेल. He will cause sorrow. तो दुःख देईल. You know, when the ark was taken away, Eli's daughter-in-law named the son Ichabod, the glory is departed. आणि ते ज्यावेळेला ते आर्क जो काढला त्यावेळेला आम्ही पाहतो की गौरव गेलेला आहे.
Names are meaningful often. आणि नावाला फार अर्थ आहे. And they say if you give a dog a bad name, that name will always stick and the person is going to behave in that way. आणि जर एका व्यक्तीला किंवा याला नाव दिलं तर ते त्याच प्रकारे तो वागतो. That is why the early church fathers told parents, give your child a good name that he can live up to. आणि म्हणून चर्चचे पास्टर जे असतात ते आपल्या आईवडिलांना सांगतात की मुलांना तुम्ही चांगलं नाव द्या जेणेकरून की त्या प्रकारे तो वागेल. So whatever, now we don't know, there's nothing mentioned about Jabez's father. आणि याबेसाच्या वडिलाविषयी काय लिहिलं गेलं नाही आहे. Probably he was, I'm just guessing, a drunk or something like that. He, maybe he passed away, maybe he brought shame to the name of the family. कदाचित तो दारू पिणारा असेल किंवा आपल्या कुटुंबाला लाजवणारा असेल. Probably he, was so profligate that he lost everything that they had, drew them into poverty, into penury, into debt. सर्व काही त्याचं हरवलेलं आहे. त्याने त्यांना गरिबीमध्ये आणलेलं आहे, दुःखामध्ये आणलेलं आहे. We don't know, we're just speculating. आम्हाला काही माहिती नाही, फक्त आम्ही अंदाज लावत आहोत. But we do know that his mother said, looking at his father, I can't see anything good coming out of this boy. पण त्याच्या आईकडे आम्ही पाहतो की त्या वडिलाकडे पाहून ते म्हणते की ह्या मुलाविषयी असं होऊ नये. Something is the matter and he's going to cause me not only a normally painful delivery, but my whole life is going to be full of pain because of this child. आणि ते म्हणते की ह्या मुलासाठी आपलं संपूर्ण जीवन त्रासदायक कसं होणार आहे. You can imagine the extreme distress that caused her to say something like that. आणि असं शब्द वापरण्यामध्ये तिला जे दुःख आहे किंवा जे त्रास आहे ते आम्हाला कळून येतात. Whatever it is, as Jabez grew up, जसं काही तो यावेळेस वाढत आहे. you can imagine his friends teasing him. आणि कदाचित त्याचे मित्र जे आहेत त्याला ते चिडवणारे असतील. Hey, pain, come here. हे क्लेश तू इकडे ये. Hey, sorrow, come here. हे दुःख तू इकडे ये. You are a pain, you're a trouble. तू एक दुःख देणारा आहेस, त्रासदायक देणारा व्यक्ती आहेस. It must have made a deep impression on his mind. कदाचित त्याच्या विचारामध्ये फार काय म्हणतो आम्ही टेन्शन देण्यासारखं असणार. And I believe that in his desperation, he turned to God. आणि ह्या दुःखामध्ये तो देवाकडे वळलेला आहे. There is a saying, when your knees knock together, kneel on them. आणि ज्यावेळेला आम्ही डोपऱ्यावरती येतो त्याच्यावरती त्या डोपऱ्यावरती आम्ही येतो. When you have nowhere else to go, no hope, absolutely you see no ray of light, you can turn to God. ज्यावेळेला तुम्हाला कोणतीच आशा नाही आहे, कोणतंच तुम्हाला तो सूर्यकिरण तुम्हाला दिसत नाही, तुम्ही देवाकडे वळता. Even if Jabez's mother had done something which I think is wrong in naming her son like that, याबेसाच्या आईने जे नाव त्याला दिलेलं आहे ते कदाचित ते आपल्या ह्याच्याप्रमाणे ते चुकीचं असू शकतं. it is possible that it is from his own mother that he learned about the God of Israel. कदाचित तो आपल्या आईपासून तो आपल्या इस्रायल देवाविषयी तो शिकलेला आहे. The greatest thing parents can do is to introduce their children to the Lord Jesus Christ. आणि सर्वात मोठी गोष्ट आई वडील करू शकतात की आपल्या मुलांना प्रभू श्री ख्रिस्ताला इंट्रोड्यूस करू शकतात की दाखवू शकतात हा देव आहे. I thank God for my father. बंधू म्हणतात की मी आपल्या वडिलाबद्दल प्रभूचे धन्यवाद ते करत आहेत. He led me to Christ त्यांनी त्यांना ख्रिस्ताकडे आणलं when I was just a young boy of 9 or 10. ज्यावेळेला ते 9-10 वर्षाचे होते. And even today at the age of 88, he models Christ to me. आणि अजून ते 88 वर्षाचे आहेत. ते अजून ख्रिस्ताला त्यांच्याजवळ प्रेझेंट करत आहेत. This morning when I said I have to be here by 7 o'clock, he got up at 6 o'clock, he made a cup of tea, called me and gave me that cup of tea and said, go, and he prayed and sent me. बंधूंनी सांगितलं की मला 7 वाजता तिकडे जायला पाहिजे. ते स्वतः उठले सकाळी 6 वाजता उठून त्यांनी चहा बनवला, बंधूला त्याने दिले आणि म्हटलं तुम्ही जायची तयारी करा. Beloved, to have a godly father or mother is one of the greatest privileges on this earth. आणि ह्या जगामध्ये देवाला भिवून राहणारे आई वडील जर कुणाला मिळाले तर सर्वात ते आशीर्वादित असं आहे. And I pray that I may be such a father to my sons. आणि बंधू म्हणतात की मी आपल्या वडिलांसाठी त्या प्रकारे आहे. So Jabez, in the midst of all his desperate circumstances, he realized there is a God. आणि ह्या सर्व दुःख असलेल्या परिस्थितीमध्ये याबेसला कळतं की त्या देव आहे. And as long as God is alive, आणि देव जीवन आहे and that's forever, eternal, आणि ते सार्वकालिक आहे, there पुरेसे is आहे. always hope.
त्यावेळेला सर्वदा किंवा सदाच आशा असते. You know, when Corrie ten Boom was in a Nazi concentration camp, she learned to say, there is no pit so deep, but the love of God can reach there. आणि त्या ती नारीन नावाची मुलगी म्हणते की खरोखर देवाची प्रीती इतकी आहे की कुठल्या दुःखामध्ये तुम्हाला ती पोचते. So Jabez, what did he do? In his young days, I believe, he said, oh, that you would bless me indeed. आणि तो याबेस आपल्या तरुणपणामध्ये म्हणतो की हे प्रभू तू मला आशीर्वादित कर. And it is the Holy Spirit who would have led him to pray that prayer. आणि हा पवित्र आत्मा आहे ज्या प्रकारे तो त्याला अशा प्रकारची प्रार्थना करण्यास प्रवृत्त करत Because if you आहे. turn to Romans chapter 8 and verse 26, what does it tell us there? रोमकाचं पत्र 8वा अध्याय आणि 26वा वचन काय सांगतं? Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. आणि पवित्र आत्मा त्या ठिकाणी सांगतो की ज्या दुःखामध्ये आणि त्रासामध्ये पवित्र आत्मा आम्हाला सहाय्य करतो की तो तुमचे दुःख आणि क्लेश दूर करण्यासाठी. You know, sometimes we make the mistake of thinking that worship is primarily words. आणि कित्येक वेळा आम्ही चुकतो की आराधना ही फक्त शब्दाने केली जाते. Sometimes we think that prayer is basically words. किती वेळा म्हणतो की प्रार्थना जी आहे ती फक्त शब्द आहेत. But the truth is that many times our words don't have much substance in them. They are empty words. पण सत्य असं आहे की त्या शब्दामध्ये काही अर्थ नसते, ते मोकळे किंवा खाली शब्द असतात. When somebody is going through deep sorrow, do you think you can say some words which will comfort them? Highly unlikely. आणि असं नाही आहे की एखादा व्यक्ती दुःखामध्ये आणि त्रासामध्ये आहे आणि तुम्ही काही शब्द बोलता त्याला कम्फर्ट देणार असं आहे, सांत्वन देणार आहे, नाही. As long as Job's 3 friends came and they kept silent and sat with him, they were a great comfort to him. ज्या वेळेला योबाकडे ठिकाणी पाहतो त्याचे 3 मित्र त्याच्याकडे आले आणि शांत बसले, ते त्याला सांत्वन देणारं होतं. The moment they opened their mouth and started trying to comfort him, they became a horrible curse to him. आणि ज्या वेळेला त्यांनी आपलं तोंड उघडलं त्याला कम्फर्ट करण्यासाठी किंवा सांत्वन करण्यासाठी, ती सिच्युएशन वेगळं झालं. There are groanings that cannot be uttered. जे काही दुःख आहे किंवा रडणं आहे अंतःकरणाचं ते सांगू शकणार नाही. You can come in the presence of the Lord and shed tears. You can groan, you can moan, and you can say, Lord, have mercy. आणि आम्ही देवाच्या चरणी येऊन दुःखाने रडून अश्रूने गळू सांगतो की प्रभू माझ्यावर तू दया कर. There is a verse in the Bible, Psalm 62 and verse 8. It's a wonderful verse. स्तोत्र 62:8 फार सुंदर वचन आहे. Trust in Him at all times, you people. God is a refuge for us. देव आपला दुर्ग आहे म्हणून त्याच्यावर तुम्ही आशा ठेवा. Pour out your soul before Him. त्या तुमचं अंतःकरण त्याच्या जवळ ओथा. Jabez poured out his soul to the Lord. आणि जाबेजाने हेच केलं, त्यानं आपलं अंतःकरण परमेश्वरासमोर ठेवलं. Lord, I need your blessing. हे प्रभू मला तुझ्या आशीर्वादाची गरज My आहे. situation is desperate. माझं परिस्थिती फार वाईट My आहे. circumstances are desperate. माझी परिस्थिती फार वाईट आहे. Nobody on this earth can help me. या जगामध्ये कोणी मला मदत करणार नाहीये. My mother thinks that I'm going to cause her a lot of pain. माझ्या आईला वाटतं की मी तिला फार क्लेश देणार I आहे. don't see my father around. माझा वडील की माझे पिता माझ्या आजूबाजूला दिसत नाहीये. There's not much I can expect from my brothers. माझ्या भावापासून मी काही अपेक्षा करत नाहीये. I need you and I need you desperately. मला तुझी आणि तुझीच मला फार गरज I आहे. need you to come into my situation. या परिस्थितीमध्ये तू माझ्या जवळ पाहिजे. To bring a turnaround. तू आपली दृष्टी माझ्याकडे लाव. To take me where I've never been. तू ज्या ठिकाणी मी कधी गेलो नाही त्या ठिकाणी तू मला घेऊन चल. The blessing of a father is one of the greatest blessings on this earth. आणि वडिलाचा आशीर्वाद ह्या पृथ्वी तलावर सर्वात मोठा आशीर्वाद आहे. Ask Esau. इसावाकडे पहा. He cried and said, oh my father, if you would only give me one blessing, तो please. तो आपल्या वडिलाला म्हणतो की हे पिता तू मला एक सुद्धा आशीर्वाद देऊ शकत नाहीयेस का? But also, the blessing of a father is not enough. आणि त्याचबरोबर वडिलाचा आशीर्वाद तेवढा पुरेसा सुद्धा नाहीये. Ask Jacob. याकोबाला विचारा. He cheated and got his father's blessing. त्याने आपल्या वडिलाला फसवलं आणि त्याच्याकडून त्याने आशीर्वाद घेतला. But he realized it was not enough. पण त्याला कळालं की तेवढं पुरेसं नाहीये. That is why at the ford of Jabbok, he wrestled with the angel and he said, I will not let you go unless you bless me. आणि म्हणून त्या रात्री आम्ही पाहतो त्या पहाटेला तो त्या देवदूताशी लढत आहे आणि तो म्हणतो की तू जोपर्यंत तू मला आशीर्वाद देणार नाहीयेस तोपर्यंत मी तुला सोडणार नाहीये. Lord, I want a blessing.
प्रभू मला आशीर्वादाची गरज I will आहे. not let you go unless you bless me. जोपर्यंत तू मला सोडणार नाहीयेस तोपर्यंत जो मला आशीर्वाद देणार नाहीयेस तोपर्यंत मी तुला सोडणार नाहीये. It almost seems as if Jabez prayed a prayer like that. आणि अगदी कदाचित याबेजाने याच प्रकारची प्रार्थना परमेश्वराजवळ केलेली He आहे. didn't just say, Bless me, O Lord. त्याने फक्त असं म्हटलं नाही, प्रभू मला आशीर्वाद दे. That's our prayer, isn't it? आणि तशी आपली प्रार्थना असते ना, Lord, bless me and my wife, प्रभू मला आणि माझ्या बायकोला आशीर्वाद कर. my son John and his wife, माझा मुलगा जॉन आणि त्याची बायको त्याला आशीर्वाद कर. us four and no more. तेवढंच आणि त्याच्या पलीकडे काही नाही आहे. That is not how Jabez prayed. पण अशा प्रकारे याबेजाने प्रार्थना नाही It केली. was a prayer deep from his heart. ही प्रार्थना जी होती त्याच्या अंतःकरणाच्या खोलाईतून प्रार्थना केली Oh, होती. that you would bless me. हो प्रभू मला आशीर्वादित कर And not only bless me, but he said, Bless me indeed. आणि मला खरोखरच आशीर्वाद कर. Bless me indeed. मला खरोखरच आशीर्वाद And कर. then he said, Lord, enlarge or expand my borders. तो म्हणतो की माझ्या मुलखाचा विस्तार वाढव. Lord, the inheritance that you have given me is not enough. जे तू मला दिलेलं आहेस तेवढं मला पुरेसं नाहीये. I am not content. मी कंटेंट नाहीये, पुरेसं We नाही. need to be content with what we have, जेवढं आहे त्यामध्ये तृप्त असणं गरजेचं आहे. but we need not be content with what we are. पण जेवढं आपल्याकडे आहे त्याच्यामध्ये असणं तेवढे पुरेसं नाहीये. You know what the Apostle Paul prayed? पौलाने काय प्रार्थना केली माहिती आहे का? That I may know him. की मी तुला ओळखावं. Do you think Paul didn't know the Lord? तुम्हाला वाटतं की पौलाला देवाची ओळख नव्हती म्हणून If there was का? one person who knew the Lord, it was Paul. जर कोणाला देवाची ओळख झाली असेल तर तो पौल आहे. But he was not content. पण तो तेवढ्यामध्येच तो मर्यादित नव्हता, Lord, पुरेसा I नाहीये. want to know you. प्रभू मला तुला ओळखायचं I want to आहे. know the power of your resurrection. तुझ्या पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य मला ठाऊक I want to know the पाहिजे. fellowship of your sufferings. तुझ्या दुःखाची सहभागिता मला पाहिजे. I want more, Lord. मला जास्त पाहिजे. And that's what Jabez prayed. आणि त्याच प्रकारे यावेळेस प्रार्थना करत आहे. Enlarge my territory. तो म्हणत आहे की माझा मुलखाचा विस्तार कर. Lord, I am boxed in by my circumstances. माझ्या परिस्थितीच्या बॉक्समध्ये मी अडकलेलो आहे. I am handicapped by my past, by my heritage. माझं जे काही पास्ट आहे, पूर्वी जे काही झालेलं आहे त्यामुळे मी घायाळ असं झालेलो I आहे. don't see any future for myself. मला पुढं काय भविष्य दिसत नाहीये. Have mercy on me. माझ्यावर दया कर. That is the best prayer that you can make. अशा प्रकारची ही चांगली प्रार्थना तुम्ही करू शकता. Who receives mercy from the Lord? कोण देवापासून ती दया प्राप्त करून घेतं? The one who asks for mercy. जो दया मागतो तो. We don't deserve anything. आम्ही काही कशासाठी योग्य असे नाही आहोत. We deserved only hellfire. आम्ही फक्त त्या अग्निकुंडाचे त्यासाठीच डिझर्व आहोत. But because of our Lord Jesus Christ, पण आपल्या प्रभू श्री we ख्रिस्तासाठी have been given gift upon gift, favor upon favor, blessing upon blessing. त्यामुळे देवामध्ये आम्हाला दानावर दान आणि आशीर्वादावर आशीर्वाद त्याने आम्हाला दिलेले आहे. Hallelujah. हालेलुया. What a wonderful God we serve. किती चांगला देव ज्याची आम्ही आराधना आम्ही करत आहोत, And सेवा that is करत why आहोत. then Jabez goes on to say, Lord, not only your gifts, but I want you, the giver. आणि तो फक्त मला गिफ्टाचीच गरज नाही, पण तू पाहिजे जो देणारा आहे. I don't want only your blessings, but I want your conscious presence with me. फक्त मला आशीर्वादाची गरज नाहीये, पण तुझं वास्तव्य माझ्या बरोबर त्याची मला गरज आहे. Supposing you're going to a new place, समजा तुम्ही एका नवीन जागेवरती जात आहात. you have GPS with you, तुमच्याजवळ GPS आहे. you have been given directions, तुम्हाला ते डायरेक्शन्स दाखवलेलं आहे. but wouldn't it be better if you had the guide with you? पण हे चांगलं होणार नाही का? त्यापेक्षा जर तुमच्या बरोबर एखादा गाईड And असेल he तर. says, I want your hand to be with me. तो म्हणतो की म्हणून तुझा हात माझ्यावर राहील तर किती बरे होईल. Even Moses said, Lord, if you will not go with us, don't send us hence. आणि मोशे सुद्धा हेच म्हणतो ना, जर तू आमच्या बरोबर येणार नाहीयेस तर आम्हाला पुढे जायचं नाहीये. We don't know what the future holds. पुढं काय भविष्य काय आम्हाला माहिती नाहीये. There are dark clouds all around us. आपल्या सभोवती सर्व अंधकार भरलेला आहे. And Jabez prays and says, Lord, your hand would be with me and you would keep me from evil. आणि तो यावेळेस म्हणत आहे, तुझा हात आमच्यावर राहील तर किती बरं होईल. Our Lord taught us to pray. आपल्या देव प्रभूने आम्हाला प्रार्थना करण्यास शिकवलं Lead us not into temptation, की आम्हाला दुःखामध्ये किंवा
त्रासामध्ये ठेवू नको, but deliver us from the evil one. पण वाईटापासून तू आमची सोडव कर. Lord, keep me from evil, वाईटापासून तू आम्हाला दूर that ठेव, it may not cause me harm. जे आम्हाला दुःख देणार नाहीये. That is how some translations put it. आम्ही असं किती वेळ ठेवतो, But look at some translations. पण काही भाषांतरामध्ये पहा ना, That I may not cause pain. की मी दुःख देऊ नये. You know who is your greatest enemy on this earth? तुम्हाला माहिती आहे का ह्या जगामध्ये सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे? Apart from the devil, of course. सैताना सोडून You think it's your neighbor. तुम्हाला वाटतं तुमचा शेजारी, You think it's your fellow believer. तुम्हाला वाटतं की तुमचा कोणतरी विश्वासणारा, Some of you think it's your spouse. किती वेळा वाटतं की आपली बायको की नवरा, Whereas young people, you may think it's your parents. आणि तरुणांना वाटतं की आपले आई वडील, If you're old, you may think it's your children. आणि जर वयस्कर असाल तर तुम्हाला वाटतं की तुमचे मुलं. Our greatest enemy is ourselves. आपले सर्वात मोठे शत्रू स्वतः आम्ही आहोत. Who makes you ashamed of the things that you've said or done? ज्या गोष्टी तुम्ही केलेल्या आहेत त्यातून तुम्हाला लाज वाटण्यासारखी कोण करतं? Jabez understood. याबेजला हे सगळं कळून आलं, Lord, he said, save me from myself. आणि तो म्हणतो की हे प्रभू मला तू माझ्यापासून सोडव. Jim Elliot was a missionary to the Auca Indians. जिम एलियट नावाचा व्यक्ती, मिशनरी, He prayed and said, Lord, save us from our sweet, stinking selves. आणि चांगल्या बऱ्या दिसलेल्या गोष्टीपासून तो आम्हाला सोडव. Because the Bible says the heart is incurably wicked. Who can know it? कारण अंतःकरण फार दुःख देणारं आहे, कुणाला माहिती आहे. And Jabez knew. He said, Lord, deliver me from myself. I don't want to cause anybody pain. आणि याबेसने हीच प्रार्थना केली, मला माझ्यापासून सोडव, जेणेकरून माझ्यापासून इतरांना कोणी दुःख होऊ नये. My mother thinks, and she's sure that I will cause pain. माझ्या आईला वाटतं की मी खरोखर तिला त्रास देणार आहे, दुःख देणार आहे. And she knows more than I do. Probably I will. तो म्हणतो की मी करण्या अगोदर माझ्या आईला सर्व गोष्टी माहिती आहेत, That seems to be written in my DNA. आणि ते जणू काय माझ्या DNA मध्ये लिहिलं गेलेलं आहे. But you can change even what is written. पण तुम्ही बदलू शकता जे काही लिहिलेलं आहे ते. Beloved, God can change your situation. बंधूजनो, की प्रभू तुमची परिस्थिती बदलू शकतो. The Bible says, for with God nothing shall be impossible. देवाला काही अशक्य नाहीये असं लिहिलेलं आहे. Do you believe that? सो तुम्ही विश्वास ठेवता का? With God nothing shall be impossible. देवाला काही अशक्य असं नाहीये. Whatever your situation, कोणतीही तुमची परिस्थिती असू द्या, whatever your background, तुमचं बॅकग्राऊंड असू द्या, whatever your past, तुमचं पूर्वीचं जीवन कसंही असू द्या, whatever the things that have dogged you and held on to you and boxed you in and limited you, कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुम्ही अडकलेले आहात, त्यामध्ये बांधले गेलेले आहात, कोणती परिस्थिती असू द्या, whatever has handicapped you, कुठल्या गोष्टीने तुम्हाला बांधून ठेवलेलं आहे, for God nothing shall be impossible. देवाला कोणतीही परिस्थिती अशक्य नाहीये. And the Bible says God granted Jabez what he requested. आणि जे काही पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगतं, याबेसने जी प्रार्थना केली देवाने त्याला ती दिली. Isn't that wonderful? किती सुंदर आहे ना. You know, it seems here almost as though he once made this prayer and that was the end of it. असं वाटतं की त्याने एकदा प्रार्थना केली आणि त्याचा शेवट झाला. But the prayer of your lips must be the prayer of your heart. तुमच्या ओठाची जी प्रार्थना आहे ती तुमच्या अंतःकरणाची प्रार्थना असणं गरजेचं आहे. God listens to the cry of the heart. देव अंतःकरणाचे जे रडणं जे आहे ते ऐकतो. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks at the heart. पण मनुष्य जे आहे ते बाहेरून पाहतो, पण देव अंतःकरण पाहणारा आहे. I believe that Jabez was always praying this prayer deep in his heart as a young man. आणि मला वाटतं की खरोखरच तरुण असल्या कारणाने यावेळेस आपल्या अंतःकरणातून ही प्रार्थना देवाजवळ करत आहे. Oh God, you must bless me. हे प्रभू तू मला आशीर्वाद केलंच पाहिजे. You must get me above my circumstances, above my past. जे काय माझं पास झालेलं आहे, जी माझी परिस्थिती आहे त्यातून तू मला वर काढ. I am not satisfied with where you have taken me, Lord. You must take me further with you. ज्या परिस्थितीमध्ये तू मला ठेवलेलं आहेस त्या ठिकाणी मी तृप्त नाहीये, त्यातून पुढे मला घेऊन जा. Lord, bless me. प्रभू मला आशीर्वाद दे. And you know what we can pray? Do you know what we can pray? तुम्हाला माहिती आहे की आम्ही काय प्रार्थना करतो? Bless me that I can become a blessing. आशीर्वाद दे जेणेकरून की मी इतरांना आशीर्वाद That व्हावा. is what the Lord told Abraham in Genesis chapter 22. God told him, आणि तेच अब्राहमाला देवाने ते उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये सांगितलेलं आहे. blessing I will bless you.
आशीर्वाद तुम्हाला आशीर्वाद देईल Multiplying, I will multiply you. आणि जे मल्टिप्लाय करेन And through you, all the nations of the earth will be आणि blessed. तुझ्याद्वारे राष्ट्रातील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील. Can that happen through you and through me? ते का तुमच्याद्वारे आणि माझ्याद्वारे होऊ शकतं का? Can it? होऊ शकतं. Dare to believe. विश्वास ठेवा, Dare to believe. विश्वास ठेवा. Lord, this is my vision. This is my passion. I want you. देवा प्रभू मला माझी पॅशन आहे किंवा मला हे पाहिजे आहे. I want you to raise me above my circumstances. माझ्या परिस्थितीतून तू मला उंच उकल I want you to enlarge my borders. आणि माझा जो मुल्क आहे तो त्याचा विस्तार तू कर. I want to be a blessing to others, not to cause them pain. मी दुसऱ्यांना दुःख देणार नसून दुसऱ्यांना आशीर्वाद देणारा असा व्हावा. I read Ray Steadman's message on this passage. एका व्यक्तीविषयी ह्या भागाविषयी मी एक पॅसेज वाचला, बंधूने वाचला. And he was saying in his own life, that was the situation. His father was completely a man away from God. त्या व्यक्तीचा वडील जो आहे, पिता जो आहे, देवापासून दूर होता. And he could identify with Jabez. तो स्वतःला त्या याबेसाबरोबर तुलना करत होता. And you know, God made Ray Stadman start the Peninsula Bible Church in Palo Alto, California, and he became a great blessing. आणि तो त्या कॅलिफोर्नियामध्ये पेनिन्सुलामध्ये तो खरोखरच फार लोकांना आशीर्वाद देणारा व्यक्ती झाला. Beloved, we have a great, big, wonderful God. आम्हाला फार मोठा परमेश्वर आहे. We don't sing that song, do we? ते गीत आम्ही म्हणत नाही का? And therefore, let our prayers be big. म्हणून आमची प्रार्थना मोठी असणं When गरजेचं you go to the आहे. king, ज्यावेळेला आम्ही त्या राजाजवळ जातो, you don't ask for small things. राजाजवळ तो ती लहानशी गोष्ट मागत नाही आहोत. You know, oftentimes we are so concerned with physical things, earthly things. कित्येक वेळा आम्ही ज्या शरीराला गोष्टी पाहिजे, जगामध्ये जे काही गोष्टी पाहिजे त्याच गोष्टी आम्ही देवाजवळ मागतो. What God wants from us is to ask Him that we should set our affection on things above, not on things on the earth. पण देवाची इच्छा आहे की ज्या वरच्या गोष्टी आहेत त्या आम्ही अपेक्षित केल्या पाहिजे, मागाव्या. Let us ask and keep on asking. आम्ही देवाजवळ मागू आणि मागत राहूया. That's what Matthew chapter 7 says. आणि तेच मत्ते 7वा अध्याय आम्हाला From शिकवतं. verses 7 to 11. 7 ते 11 वचनामध्ये The Lord आपण says, पाहतो. ask and keep on asking. मागा म्हणजे तुम्हाला मिळेल, Seek and keep on seeking. शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल, Knock and keep on knocking. आणि ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडलं जाईल. Not for selfish gain, काहीतरी सेल्फिशसाठी नव्हे, का मिळावं असं म्हणून नव्हे. but the Lord taught us to pray, Lord, give me sustenance. I need to live. I don't want to beg in front of others. Please give me enough. Give me enough for my daily bread. देवाने आम्हाला सांगितलं की तुम्ही मागा, जेणेकरून की ते स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी असावं. Will you dare to ask God today for this kind of a blessing? का तुम्ही आज देवाजवळ अशा प्रकारे प्रार्थना कराल? Let us learn from the prayer of Jabez. त्या याविषयीच्या प्रार्थनेतून आम्ही काही शिकण्याचा प्रयत्न आम्ही करूया. Let us ask God to indeed bless us. खरोखरच आम्ही देवाजवळ प्रार्थना करूया की खरोखर प्रभू तू मला आशीर्वादित दे. To enlarge our borders. आमचा जो मुल्क आहे त्याचा विस्तार व्हावा. That His presence would be consciously present in our lives. त्याचं खरोखरचं वास्तव्य आपल्या जीवनामध्ये असावं. That He would keep us from evil. तो जेणेकरून तो आम्हाला वाईटापासून दूर आम्हाला ठेवेल. And that we ourselves would become a multiplied blessing to those around us. आणि म्हणून जे कोण आपल्या आजूबाजूला असतील त्या लोकांसाठी आम्ही आशीर्वाद होऊ. God was gracious to grant Jabez his request. देव दयाळू होता, ज्याने आपली दया याबेसवर दाखवली. If we ask in faith, जर आम्ही विश्वासाने मागू, if we ask humbly नम्रपणाने मागू, through our Lord Jesus Christ, आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे, and for His sake, आणि त्याच्यासाठी God will surely grant us our request as well. त्याच्यासाठी प्रभू आम्हाला देण्यास योग्य असा आहे. To Him be all the glory. त्याच्या नावाची महिमा आणि गौरव केला जावं. Thank you for your patient listening. आणि तुम्ही ऐकलं म्हणून मी तुम्हाला धन्यवाद देतो.